Good morning, everybody. Today we will be starting our topic electrodynamics, the third module of the subject. Here I am Mercy Matthews. I think you might remember me. Last class we have seen each other in Google Meet, isn't it? So let us start our class. The topic is potentials and fields. So, in electrodynamics, you might have studied in your degree classes. In electrodynamics, we have electromagnetic force, isn't it? Electromagnetic force is one of the fundamental force where the interaction of electric field and magnetic field occurs. So, what is electric field and magnetic field? You know. Huh? So, these electromagnetic force, the interactions, the fields, the potentials, all these things we are going to study now. The fundamental term or fundamental equation to study electrodynamics, the dynamics of electric field and magnetic field. If you want to study it, you have to learn the equation of Maxwell. So, four equations of Maxwell. So they are actually, these four equations are actually the pillar of electrodynamics, the fundamentals of the fundamental of all the mechanisms in electrodynamics. Okay, so Maxwell's equation, all these four equations you can write either in integral form or in differential form. So you might have heard you might have learned in integral form, but now we are studying, or you are writing it here in differential form. You can see here the first law, Maxwell's equation, the first equation, which is Gauss's law itself. You might have studied it earlier. What is Gauss's law? So the electric flux over a closed surface is proportional to the charge enclosed by that surface. That is Gauss's law. So that statement you can write it in equation form, both in integral equation form or in differential equation form. Here we are writing it in differential equation form. So del dot E means divergence of electric field. Del dot E means it is divergence of electric field. Del dot E is equal to rho by epsilon 0. As we are writing it in differential form, rho here it is charge density. If it is and epsilon 0 is permittivity, permittivity in free space. If you are writing it in integral form, what will be the equation? Integral E dot ds is equal to Q by epsilon 0, the total charge enclosed by that surface. ds is the differential surface area. So integral of closed integral over E dot ds is equal to Q by epsilon 0. That is the integral form of Maxwell first equation. So here we are writing it in differential form, which is del dot T, the divergence of electric field, which is equal to rho by epsilon 0, where rho is charge density enclosed, charge density in that volume, which is enclosed by that surface. So you can convert this differential equation into integral equation by just taking the integral. So we don't need that now. We just need to remember this divergent equation. Del dot is equal to rho by epsilon 0, where rho is charge density and E is the electric field, and epsilon 0 is the permittivity in free space, which is Gauss law here. So this is Gauss law. Now, second law of Maxwell is the same thing which happens to the magnetic field. So the divergence of magnetic field. When you consider divergence of magnetic field, it should be always 0, because what is the reason? When North Pole and South Pole is placed, the field lines coming from North Pole will enter to the South Pole. It will be closed. So it will all
field lines will be closed there. So there is we cannot just create a monopole alone. When you have a north pole, there will be always a south pole along with it. We cannot just place north pole alone or south pole alone in a place. Always they will be coupled together. That means they are together. They will be always, when you create a north pole, automatically the south pole will be also created. So del dot B should be always 0. The divergence of magnetic field is always 0 because the magnetic field lines are always closed. It is not diverging. Diverging എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തേക്കും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന, ആ ഡൈവേർജ് പോകുന്ന എന്തുമാത്രം ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയി പോവാണ്. ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയി പോവാണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ del dot B is equal to 0, which is the second law of Maxwell. Okay, Maxwell's equation. Now we have already said two divergence equation of both electric field and magnetic field. Now the next two equations are curl equations. So two divergence equation and two curl equations are the four Maxwell's equations. So now next we are going to write the curl equations. So del cross E, that is curl equation, del cross E, the curl of electric field. What is the value curl of electric field? It is rate of change of magnetic field, and it is in the opposite direction. So minus dou V by dou T, where this equation we call it as Faraday's law. നിങ്ങൾ Faraday's law already പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. When you have electric current passing through a coil, there will be magnetic field developed, അല്ലെ? അത് Faraday's law of induction ആണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ when you have a magnetic field changing and when you place a coil in that alternating magnetic field which is varying, in that place you are going to place the coil, then there will be a current developed in that coil, right? So that is what is called Faraday's law of induction. This is what we are writing here. The curl of electric field del cross E is equal to minus dou B by dou T. What will be the integral equation there? Integral equation, it will be closed integral E dot dl. Closed integral E dot dl will be equal to minus dou phi by dou T. That will be the integral equation for Faraday's law. We can write all these four equations in integral form also. Now we are saying only the divergence equation, differential equations. Okay, this is Faraday's law, isn't it? Del cross E is equal to minus dou B by dou T. Now next one will be for the magnetic field, the curl of magnetic field, del cross B, which is equal to mu 0 into J plus epsilon 0 dou E by dou T. This equation is called Ampere's law. This equation again you can write it in integral form. It will be both in static form you can write and in dynamic form you can write. What is static and dynamic? When you have electric field or magnetic field changing with respect to time, then you can say that it is dynamic case. If you have constant magnetic field and constant electric field, it is not changing with time, then you can say that it is static case. So when you have when you are in static case, this equation will be del cross B is equal to mu 0 J. Dou E by dou T is 0. With respect to time, there is no change in electric field. Okay, so you can write this equation, both the last equation, last two equation you can write it in static case and dynamic case. The third equation, del cross E, will be 0 when it is in static case. Understood? And del cross B will be mu 0 into J in static case.
So we are writing it in dynamic case here. With respect to time, the magnetic field and electric field are changing. So that is why we are writing it in dynamic case. So we have three laws here. In Maxwell's equation, we have three laws here: Gauss law, Faraday's law, and Ampere's law. The second equation is not written with any law, but it says that no monopole can occur. ഒരു നോർത്ത് പോളോ ഒരു സൗത്ത് പോളോ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതാണ് del dot B is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. What is J here? Del cross B, I have said that del cross B is mu 0 into J plus epsilon 0 dou E by dou T. We know all the other terms. Mu 0, what is mu 0? Mu 0 is the permeability. Permeability in free space. It is also a constant. And what is J there? J is the current density. So when you have current, then only there will be a magnetic field. വെറുതെ ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യണം. മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ? കറണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ there will be always a magnetic field line around the current അല്ലെ? Around the current direction there will be always there is a magnetic field when there is a current. So J is current density. Then only you will get magnetic field. So here J and rho, റോയും ജെയും, റോ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, ഗോസസ് ലോയിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, and J is current density. They are the sources. When you have charge or when you have current, then only there will be a magnetic field or an electric field അല്ലേ? അപ്പൊ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും വെറും ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാണെങ്കിലും അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാർജ് വേണം, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കറണ്ട് വേണം, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ? സോ ദേ ആർ ദ സോഴ്സസ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കിട്ടുന്നത്, റോയും ജെയിൽ നിന്നും അല്ലേ? So rho and J are the sources. So that is why I have written here, this gives how sources rho and J generate electric and magnetic fields. So ഈ 4 ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കറണ്ടിൽ നിന്നും ചാർജിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടും ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ 4 മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. ദീസ് ആർ ദ പില്ലേഴ്സ്. 4 ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദീസ് 4 ഇക്വേഷൻ ഈവൻ ഇൻ യുവർ സ്ലീപ്പ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഈ 4 ഇക്വേഷൻസും എന്താണെന്നും അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ 2 ഫോം, അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഫോമും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇനി ഇന്റഗ്രൽ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രിഫിത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഗ്രിഫിത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാം, നിങ്ങളത് നോക്കുക. ഇന്റഗ്രൽ ഫോം ഓൾറെഡി ഞാൻ 2-3 എണ്ണത്തിന്റെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം. ഗോസസ് ലോ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലും ഇന്റഗ്രൽ ഫോമും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമും കിട്ടും. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ ഫോം ഇതിന്റെ മീനിങ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോയി. ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡിങ് എന്നാണ് ഈ ഡൈവേർജൻസിന്റെ മീനിങ്. എന്തുമാത്രം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഈ ഡൈവേർജൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡെൽ ഡോട്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ എന്തുമാത്രം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഡെൽ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം കേളിങ് നടക്കുന്നു. കേളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾപൂൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? വേൾപൂൾ അതായത് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി കഴുകുമ്പോൾ വെള്ളം കറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? വെള്ളം വേൾപൂൾ ആയിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലേ? വട്ടത്തി കേൾ ചെയ്താ കറങ്ങുന്നത്. ആ കേളിങ് എഫക്റ്റ് അത് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട്. ആ കേളിങ് എഫക്റ്റിന്റെ മെഷറാണ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേളിങ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട്. മറ്റേത് ഡൈവേർജൻസ് സ്പ്രെഡിങ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട്, ഇത് കേളിങ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട്, എത്രമാത്രം നന്നായിട്ടാണ് ഇത് കേൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കേൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കേളിങ് കൂടും, കേളിങ്ങും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടും. അതാണ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ, ഫാരഡേസ് ലോ പറയുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ കേളിംഗ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്തുമാത്രം കേൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? സോ അത് കൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ. അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബോത്ത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ J and rho are the sources to develop electric field and magnetic field. So you understood all the four Maxwell's equation and its meaning. Okay, I suppose that you understood. Now all these four equations we can develop few more equations. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് 2-3 equations കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ അത് നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹെഡിങ്ങിൽ എന്താ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, ഫീൽഡ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഫീൽഡ്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞു. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് B ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് E അല്ലെ? ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽസിൽ 2 ടൈപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട്, സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. സോ വി റെപ്രസെന്റ് ദ ഫീൽഡ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. നമ്മൾ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. എങ്ങനെയാണ്? സോ യു ടേക്ക് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ മാക്സ്വെൽസിന്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുവാണ് ആൻഡ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ്. I have already said that del cross E will be 0 when you consider static case. That is, no change of field happens with time. But dou V by dou T 0 ആയിപ്പോ. So del cross E is 0 in static case. അപ്പം del cross E 0 ആവുമ്പോൾ ഒരു റൂൾ ആണ്, കേൾ 0 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ, when curl of a vector is 0, you can write that vector as del of del of എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവേർജൻസ് അല്ല, അതിനൊരു പേരുണ്ട് ഡെല്ലിന്, അത് ഞാൻ പറയാം. You can write this vector. If curl of a vector is 0, you can write that vector as minus del V, where V is scalar potential. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് എ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ഡെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം ഇവിടെ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് വെക്ടർ. ഇവിടെ ഡെൽ ക്രോസ് E 0 ആണ് അല്ലേ? ദ കേൾ ഓഫ് ദ വെക്ടർ ഈസ് 0. വിച്ച് വെക്ടർ ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E ആണ് അല്ലേ? ഡെൽ ക്രോസ് E 0 ആകുമ്പോൾ അതിലെ E എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് as differential of a scalar potential. So here we write that that potential as V. V നമ്മൾ denote ചെയ്യുക. So you can always write, ഇത് റൂൾ ആണ് കേട്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് റൂൾ ആണ്, ഒരു റൂൾ ആണ്. if you have a curl of a vector 0, you can always write that vector as differential of a scalar potential. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? differential of and always write negative differential of a vector, a scalar potential. അപ്പം ഇവിടെ scalar potential V ആണ്. So we have defined V here. V എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is we have defined it with this equation, E is equal to minus del V. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതി, സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ടേമിൽ എഴുതി. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മൈനസ് ഡെൽ വി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് അതും ഒരു റൂളാണ്. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി 0 അല്ലെ? if you take divergence of a vector is 0, you can always write that vector as curl of a vector potential. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഓൾവേസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലും എ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. കണ്ടോ? സോ ഹിയർ വി ഈസ് സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് എ ഈസ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആൻഡ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്? സ്റ്റാറ്റിക് കേസിൽ. ഡെൽ ഡോട്ട് ബി 0 രണ്ടിലുമാണ്, സ്റ്റാറ്റിക് കേസിലും ഡൈനാമിക് കേസിലും അല്ലേ? So
we have defined the vector potential and scalar potentials in terms of the electric field. How did you write? E is equal to minus del V and B is equal to del cross A. This comes only from the Maxwell's equation. ഏത് equations നിന്നാ വരുന്നത്? Second equation, third equation. Third equation നമ്മൾ consider ചെയ്യേണ്ടത് it is in static case. Understood? Okay, so we have defined the scalar potential V and we have defined the vector potential A. So E is written in terms of scalar potential, which is equal to minus del V, and B is written in terms of vector potential, which is equal to del cross. Okay, so these two equations, അതായത് E എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡെൽ വി, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് എ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ച് Maxwell's equationലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം, എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. So we are substituting these two equations. Let us first take equation 1. Equation 1 ആണ് ഇവിടെ denote ചെയ്യുന്നത് B is equal to del cross A എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. So take equation 1 to Maxwell's third equation. Substitute in 3. So del cross E is equal to minus dou by dou T of B അല്ലേ. B എന്താണ്? B is equation 1 which is del cross A. Understood? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ B ക്ക് പകരം del cross A എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. See here, del cross A is equal to minus dou by dou T of del cross A. ഇപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും കേൾ ഉണ്ട് അല്ലേ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും. You can bring it to one side. So we are bringing it to left hand side, which is here del cross E plus dou A by dou T, which is equal to 0. See that. So we have moved to left hand side, del cross E plus dou A by dou T. Now we have a rule here അല്ലേ. നമുക്കിനി നമ്മുടെ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ. എന്താണ്? When you have a curl which is 0, when you have a curl of a vector which is 0, curl 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് ആ വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാ പറഞ്ഞേ? ആ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. del cross E is equal to 0 in ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ. del cross E 0 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ആ ഇനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? മൈനസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സ്കെലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് എഴുതിയില്ലേ. ആ റൂള് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ, ഇവിടെ വെക്ടർ ഏതാണ്? E plus dou A by dou T അല്ലേ. കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ del cross E plus dou A by dou T 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെക്ടറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? E plus dou A by dou T നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? which is negative of differential of V അല്ലേ, del of V അല്ലേ. So that is what written here. So E plus dou A by dou T is minus del V. ഇനി നമ്മൾ ഈ electric field in terms of the scalar and vector potential എഴുതുകയാണ്. ഈ dou A by dou T നെ റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. E is equal to minus del V minus dou A by dou T. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ E is equal to minus del V നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. നോക്കിയേ, E is equal to minus del V നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയേ? E is equal to minus del V minus dou A by dou T എന്ന് കിട്ടി. അതെന്താണ്? അവിടെ മൈനസ് dou A by dou T കൂടെ ആഡഡ് അപ്പ് ആയത്. അത് ആഡഡ് അപ്പ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് അല്ല, ഇവിടെ ഡൈനാമിക് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. കണ്ടോ? സോ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് dou A by dou T 0 ആയി പോകും. സോ we will get only E is equal to minus del V. അതാണ് മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു in static case E is equal to minus del V as del cross E is equal to 0. So this comes when in dynamic case it changes to E is equal to minus del V minus dou A by dou T. കണ്ടോ? So in static case and in both the static and dynamic case we have written the electric field in terms of the scalar and vector potential. ഓർത്തോണം, A എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, V എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ. സോ ദേ ആർ V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ആണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, ഒരു വേരിയബിളും ആണ്, പക്ഷെ അത് സ്കേലാർ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഡയറക്ഷൻ. വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് having magnitude and direction both. So it is a variable which has direction and magnitude. So ഇനി നമ്മൾ
ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ റെഡ്യൂസസ് ടു 1. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ E is equal to minus del V ആവും എപ്പോഴാണ് when you consider static case കേട്ടോ, when A is constant with respect to time. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമുക്ക് പുട്ടിങ് 2 ഇൻ, നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടിയല്ലോ, മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി, പുട്ടിങ് 2 ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1 ഓഫ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഡെൽ ഡോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഇനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ്സിന്റെ അതായത് വിയുടെയും എയുടെയും ടേംസിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആവും. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി, ഡെൽ ഡോട്ട് ഇക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹിയർ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ, ഡെൽ ഡോട്ട് മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ എന്താണ്, ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ഈസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഇനി മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ത്രൂ ഔട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ വി, ഡെൽ ഡോട്ട് മൈനസ് ഡെൽ വി എന്നുള്ളത് ഡെൽ ഡോട്ട് വി എന്നായി, മൈനസ് പോയി, അടുത്തതിൽ മൈനസ് പോകും അല്ലേ. സോ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം, ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ second term, and then the right hand side will be only multiplied with the minus sign, so minus rho by epsilon 0. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ ഇക്വേഷൻ 3 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുക, ഈ ഇക്വേഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത് reduces to Poisson's equation when you have static case. അതായത് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും, സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെ. സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഡോ ബൈ ഡോ ടിയുടെ ടേം നമുക്ക് വേണ്ട, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ടേമും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ടേം വിൽ ബി 0, സെക്കൻഡ് ടേം വിൽ ബി 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽ സ്ക്വയർ വി is equal to മൈനസ് റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ. സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ. സോ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ മാക്സ്വെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സെയിം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ല ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് ഇട്ടാലോ. ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു, ഫോർത്ത് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ആണ് അല്ലെ. ഡെൽ ക്രോസ് ബി is equal to mu 0 into j plus epsilon 0 dou E by dou t. അവിടെ നമുക്ക് ഇടാം. അത് നമ്മൾ ബി എന്താണ് നമ്മൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത്, ബി ഈസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ. ഇ എന്താണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, ഇക്വേഷൻ 2 അല്ലെ. ബി ഇക്വേഷൻ 1ഉം ഡെൽ ക്രോസ് എ അല്ലെ ഇക്വേഷൻ 1ഉം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇ ഹിയർ, ഇ ഈസ് മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബോത്ത് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ വെക്ടർ ആൻഡ് സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. വിയുടെയും എയുടെയും ടേംസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ബിയും ഇയും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും. മനസ്സിലായോ, വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും ടേംസിൽ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ 1ഉം 2ഉം നമ്മൾ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. സോ ലെറ്റ് us see that. So putting 1 and 2 in 4 you get del cross b അല്ലേ, bക്ക് del cross a എന്ന് കൊടുത്തു. So del cross a is equal to mu 0 j plus mu 0 into എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് മ്യൂ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഇ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഇ ആണ് വരിക. അപ്പം മ്യൂ 0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു ഇക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ ഇ ബൈ മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി അല്ലെ, ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി ആണ് ഇ. അപ്പം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, mu 0 ഇൻറ്റു ജെ മൈനസ് mu 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡെൽ ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് വി. ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് മൈനസ് ഡെൽ വിനെയാണ് മൈനസ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് mu 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡെൽ ഓഫ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതിയത് അല്ലേ. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം എന്ത് വരും, 2 ടൈംസ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരും അല്ലേ.
So minus mu 0 epsilon 0 dou square by dou t square into A. So dou square by dou t square of A. ഓക്കെ. സോ ഇനി ഡെൽ ക്രോസ് എ, ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. അത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഇത് നിങ്ങളെ ഗ്രിഫിത്തിലെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ. ഡെൽ ക്രോസയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ, ഇതൊരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. അത് നമ്മൾ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. ഡെൽ ക്രോസ് എ ഈസ് ഡെൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എ. കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഡെൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എ, അതാണ് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. Del of del dot a minus del square a. So when you write in left hand side, you write the right hand side the same way itself. അത് തന്നെ എഴുതുക. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ ഇടുക. സോ ഡെൽ സ്ക്വയർ എ, ഇനി റൈറ്റിലെ മൈനസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയറിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുക. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആകും, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it will be del square a minus mu 0 epsilon 0 dou square a by dou t square. ഇവിടെ മൈനസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എ എന്നുള്ളത് മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്ലസ് ആക്കി. അപ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ മൈനസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ, അതിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ്. സോ ഡെൽ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡോ സ്ക്വയർ എ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ, അത് ഒരു ടേം ആക്കി എഴുതി. ഇനി അടുത്ത ടേം എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? ബാക്കി മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ അല്ലേ. അപ്പൊ ഡെൽ ഓഫ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കുക. ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ, ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട്. അതേതാ? മൈനസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡെൽ ഓഫ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരുമിച്ചാക്കാം. സോ ഡെൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ പ്ലസ് മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി. കണ്ടോ, അതിനെ ഡെൽ ഓഫിന്റെ ടേംസ് ഒരുമിച്ചാക്കി. പിന്നെ എന്താണ് റൈറ്റിൽ നമ്മൾ ബാക്കി മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് മ്യൂ 0 ജെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ 4. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഈ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകും? സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഡോ ബൈ ഡോ ടിയുടെ ടേം എല്ലാം 0 ആയി പോകും അല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ്? ഡെൽ ഡോട്ട് എയും 0 ആണ്. ഡെൽ ഡോട്ട് എ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് 0. സോ del square a is equal to minus mu 0 j എന്ന് അല്ലേ. left hand side will be reduced to del square a which is minus mu 0 j. That is what I have written here, which is under the heading retarded potentials. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 4 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇക്വേഷൻ 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 3യും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ? പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് del square v is equal to minus rho by epsilon 0 and equation 4 becomes del square a is equal to minus mu 0 j if you consider del dot a is equal to 0. So del dot a is always 0. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് del dot a 0 ആവുന്നത്. So here the equation now has reduced to Poisson's equation and it is in the form of second order differential equation കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് കിട്ടി. ഡെൽ സ്ക്വയർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്നും ഡെൽ സ്ക്വയർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ 0 ജെ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ. ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽ സ്ക്വയർ വി ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ വി ആണ് അല്ലെ. വി എന്തായിരിക്കും? വി ഹാവ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് റോ ബൈ ആർ ഡീറ്റോ, വേർ ഡീറ്റോ ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോളിയം, സ്മോൾ വോളിയം. അപ്പം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ വി ഓഫ് ആർ. വി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ആർ, എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെയാണ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, ആർ പറയുന്നത്. സോ ആർ ഈസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ. സോ വി ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഡീറ്റോ. ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ് ഫോർ എ ഓഫ് ആർ. So a of r is equal to a constant which is mu 0 by 4 pi into integral of j by r d2. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റോ ബൈ ആറിനും ജെ ബൈ ആറിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ആ ആറും
ഇതിലെ വി ഓഫ് ആറും എ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ, ഇത് നോർമൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന്. അതായത് സോഴ്സിന്റെ ടേംസിൽ, റോയുടെയും ജെയുടെയും ടേംസിലാണ് സൊല്യൂഷൻ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇപ്പൊ വി ഓഫ് ആറിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/4πε0യും എ ഓഫ് ആറിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് μ0/4π ആണ്. അത് നോർമൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡു ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹിയർ, യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. വി ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/4πε0 റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം. ഇവിടെ ആർ പ്രൈമും വ്യത്യാസമുണ്ട്, ആറ് എ ഓഫ് ആറിലെ ആറും വി ഓഫ് ആറിലെ ആറും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറില്ലേ, റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ, ആ ആറും തമ്മിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം സെയിം അല്ല, എല്ലാ ആറുകളും സെയിം അല്ല. ആറും ആർ പ്രൈമും പിന്നെ നോർമൽ താഴെ എഴുതിയേക്കുന്ന ആറ് ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ബൈ ആറും റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ബൈ ആറെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ആറും ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതെന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതൊന്നും ഇപ്പൊ നോക്കിയേച്ച് പോവാം, നമുക്ക് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഞാൻ. സോ ജസ്റ്റ് സീ ഹിയർ, നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ആ ആറ്, ഇത് മറ്റേ ആർ പ്രൈമും പിന്നെ വി ഓഫ് ആറിലെ ആറും ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക, വേർ താഴെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഴുതിയേക്കുന്ന ആറ് കണ്ടോ, വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ. ആ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് പോയിന്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, റെഫറൻസ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് പോയിന്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മേളിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ സോഴ്സ് എഴുതിയേക്കുന്ന കണ്ടോ, ഈ ചിത്രത്തിലെ സോഴ്സ് എഴുതിയേക്കുന്ന കണ്ടോ, സോഴ്സ് എഴുതിയേക്കുന്ന കണ്ടോ, അതാണ് സോഴ്സ് പോയിന്റ്. സോ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ പ്രൈം, അതായത് നമ്മുടെ ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ. അപ്പം ചാർജ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, കറണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ ആ റോയുടെയും ജെയുടെയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ പ്രൈം. ഓക്കെ, സോ റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ആൻഡ് ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പറയുക. കണ്ടോ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ആൻഡ് ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ആണ് ആദ്യത്തെ വി ഓഫ് ആറിന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സോഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ പ്രൈം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു ദ സോഴ്സ് പോയിന്റ്, അതാണ് ആർ പ്രൈം. പിന്നെ ആർ എന്താണ്? ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് പോയിന്റ്, മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ്, അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് നോർമൽ ആർ. നോർമൽ ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് കണ്ടോ. അപ്പം ഡീറ്റോ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയ വോളിയത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോഴ്സ് എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? സോഴ്സ് പോയിന്റിൽ. So it is at a distance r prime from the origin. Source is placed at a distance r prime from the origin, and d2 prime, which is the field point. Where in that volume we are measuring the field, electric field and magnetic field. So the field point is having the position vector r. കണ്ടോ താഴെ കാണിച്ച r. ഇനി ഈ ഫീൽഡ് പോയിന്റും സോഴ്സ് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ r വരുന്ന r ഉണ്ടോ. അപ്പം ഈ ആറ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ, ആ ആറാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആർ. കണ്ടോ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആറ്, റോ ആർ പ്രൈം ബൈ ആറും ജെ ആർ പ്രൈം ബൈ ആറും ഉണ്ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ കണ്ടില്ലേ, ആ ആറാണ് സോഴ്സ് പോയിന്റും എന്താണ് സോഴ്സ് പോയിന്റും ഫീൽഡ് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ആർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് പോയിന്റ്. ഇനി ഇത് തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നോൺ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ്, ഇൻ നോൺ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ദ സോഴ്സ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ദ ഏർലിയർ ടൈം ടി ആർ ഈസ് കൺസിഡർഡ്. കാരണം നമ്മൾ ഡൈനാമിക്, നോൺ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് കേസ് ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചാർജും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഫീൽഡ് പോയിന്റിൽ
എത്ര ഫീൽഡ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീൽഡ് എപ്പോഴാണ് കുറച്ചു നേരം മുന്നേ ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചാർജ് പഴയ പൊസിഷനിലല്ല അല്ലേ. അപ്പം ചാർജ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ചാർജ് ഒരു ഫീൽഡ് സെൻഡ് ചെയ്തു, ആദ്യം ഇരുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് സെൻഡ് ചെയ്തു. ആ ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് പോയിന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ചാർജ് ഈസ് മൂവിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. In non-static case, the source condition at an earlier time Tr is considered, since the wave travels distance r. The r കണ്ടോ, മറ്റേ r, the delay is r by c. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു പ്രീവിയസ് ടൈമിലാണ്. ആ സെൻഡ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി ഫീൽഡ് പോയിന്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മെഷർ ചെയ്യുന്ന അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ചാർജ് സെൻഡ് ചെയ്തതാണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പം ഇപ്പം ആ ചാർജ് ആ പൊസിഷനിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പം ആർ ബൈ സി ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല, ആർ ബൈ സി ടൈം കൊണ്ട് അത് ആർ ബൈ സി ഡിലേ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഡിലേ ഉണ്ട് അവിടെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് retarded time says. Tr is t minus r by c. Tr എന്ന് പറയുന്നത് t minus r by c ആണ്. അതായത് റിട്ടാർഡഡ് ഒരു പ്രീവിയസ് ടൈമിൽ സോഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ആ ചാർജും ആ സോഴ്സും അവിടെയല്ല ഇരിക്കുന്നത്, നേരത്തെ ഇരുന്ന ടൈമിൽ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് മൂവ്ഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്. It has moved a distance for a time delay which is r by c. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം t ആണെങ്കിൽ tr എങ്ങനെ എഴുതാം? t minus r by c. കണ്ടോ? അപ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് r എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിലേ ടൈം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു. അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു. പക്ഷെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി c ആണ്, കാരണം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ്. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി c ആയിരിക്കും. So Tr is t minus r by c. So we can write the equation 5 in non-static sources. അപ്പം ഡൈനാമിക് കേസസിൽ നമുക്ക് റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം എന്നും ജെ ഓഫ് ആർ പ്രൈം എന്നും എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സോഴ്സ് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ മെഷർ ചെയ്തത് കുറച്ച് സമയം മുന്നേ സോഴ്സ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ സോഴ്സ് റോ ആൻഡ് ജെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടി ആർ, കാരണം റിട്ടാർഡഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തതായിരുന്നത്. സോ റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ടി ആർ നമ്മൾ എഴുതണം. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി ഓഫ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഓഫ് ആർ ടിയും എ ഓഫ് ആർ ടിയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് പോയിന്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലും സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലുമാണ്. which is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 integral rho of r prime tr divided by r d2, where tr is the retarded time at which the source has sent the electric field and a magnetic field. Understood? So that is what equation 6 says. Equation 6 is vector potential and scalar potential. Scalar potential v and vector potential a at field point. ഫീൽഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഫീൽഡ് പോയിന്റ്. അത് മെഷർ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ആണെങ്കിൽ ആ ടൈം ടി ആണെങ്കിൽ റിട്ടാർഡഡ് ടൈം ടി ആറിലാണ് അത് ആ ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യലും എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്തത്, സോഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തത്. അത് സോഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തത് ഏത് ടൈമിലാണ്? ടി ആർ ടൈമിൽ. സോ റിട്ടാർഡഡ് ടൈം ടി ആർ ടൈമിലാണ് അത് സെൻഡ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് TR. റോയും ജെയും സോഴ്സസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് TR ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. സോ where rho of r prime TR is the charge prevailed at r prime at the retarded time TR. These potentials are called retarded potentials. Okay, so I suppose you have understood this much. From next class we will be studying from this point. Okay.